ओम शांति 9 नवेम्बर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2007 मुरलीर सारांश सत्यता एवं पवित्रतार शक्ति को स्वरूप रे आनिबा सहित बालक एवं मालिक पणियार संतुलन रख। सत्यता एवं पवित्रतार शक्ति को स्वरूप रे आनिबा सहित बालक एवं मालिक पणियार संतुलन रख। आजी सत्य पिता सत्य शिक्षक सद्गुरु निजर चारिआडर सत्यता स्वरूप शक्ति स्वरूप पिला मानकु देखुछंती। काहींकिना सत्यतार शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति अटे। एही सत्यतार शक्तिर आधार हेला संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क तथा स्वप्न रे मध्य अपवित्रतार चिन्ह वर्ण न रहु। एही भली पवित्रतार प्रत्यक्ष स्वरूप कौन देखा जाए? एही भली पवित्र आत्मार चाली चलन एवं चेहरा रे दिव्यता स्पष्ट रूप रे देखा जाउथाए। सेमानंकर नयन रे आत्मिक चमक एवं चेहरा रे सर्वदा स्मित हास्य तथा चाली चलन रे प्रति पादरे ब्रह्मा बाबांक समान कर्मयोगी स्थिति। सत्य पितांक द्वारा वर्तमान समय रे तुमे माने एही भली सत्यवादी हेउछ। दुनिया रे मध्य अनेक आत्मा निजको सत्यवादी बोली कहुछंती। सत्य मध्य कहुछंती किंतु संपूर्ण पवित्रता ही सच्चा सत्यतार शक्ति अटे, जहाँकि वर्तमान एही संगम जुगरे तुमे माने हेउछ। तेबे एही संगम जुगर श्रेष्ठ प्राप्ति हेला सत्यतार शक्ति एवं पवित्रतार शक्ति। जହାର प्राप्ति हेउछि सत्य जुगरे तुमे समस्ते ब्राह्मणरु देवता होई आत्मा एवं शरीर उभय रूपरे पवित्र हेउछ। सारा सृष्टि चक्र भितरे अन्य केही भी आत्मा एवं शरीर दुईटी जाकरे पवित्र हेउनाहंती। आत्मा हिसाब रे पवित्र हेउछंती किंतु शरीर पवित्र मिलुनाही। तेणु एही भली संपूर्ण पवित्रता को वर्तमान समय रे तुमे माने धारण करूछ एवं निस्सार सहित कहुछ। मने अच्छी कौन कहुछ? मने पकाओ। समस्ते दिल सहित एवं अनुभवर सहित कहुछ पवित्रता तो आमर जन्मसिद्ध अधिकार। तेबे जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करिबा मध्य सहज होइथाए। काहींकिना पवित्रता बा सत्यता को प्राप्त करिबा पाई तुमे समस्ते प्रथमे निजर सत्य स्वरूप आत्मा को जानी जाइछ। सत्य पिता सत्य शिक्षक सत्य गुरु को चिन्हि पारिछ एवं पाई जाइछ। तेणु जेते दिन पर्यंत कौनसी आत्मा निजर सत्य स्वरूप को बा सत्य पिता को जानी नाही सेते दिन पर्यंत संपूर्ण पवित्रता एवं सत्यतार शक्ति आसी पारिबो नाही। तेणु तुमे समस्ते सत्यता एवं पवित्रतार शक्तिर अनुभवी अट ना? कौन कहुछ अनुभवी अट तो? सेमाने तो चेष्टा बहुत करुछंती किंतु यथार्थ रूपरे ना निजर स्वरूप को ना सत्य पितांकर आदि स्वरूप को जानी पारुछंती। किंतु तुमे समस्ते वर्तमान समयर अनुभव द्वारा पवित्रता को एभली सहज रीति रे आपणाई नेइछ, जहाँकि एही समयर प्राप्तिर प्रारब्ध रूपरे देवता मानकर नेचर पवित्रता मध्य अटे एवं स्वाभाविक मध्य अटे। तेबे एही भली स्वाभाविक नेचर अनुभव तुमे माने एबे ही प्राप्त करूछ। तेणु चेक कर जे पवित्रता बा सत्यतार शक्ति मोर स्वाभाविक नेचर रे परिणत हेलानी तो? कौन भाबुछ? तेबे जेउ माने भाबुछंती जे पवित्रता आमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे से माने हाथ उठाओ। कौन जन्मसिद्ध अधिकार अटे ना मेहनत करिबा को पड़ुछि? मेहनत करिबा को तो पड़ू नाही ना, सहज अटे ना। काहींकि ना जन्मसिद्ध अधिकार सहजरे प्राप्त होइथाए, मेहनत करिबा को पड़ी न थाए। दुनियार लोक माने तो एहाको असंभव मने करूछंती
କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସହଜ କରିଦେଇଛ। ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଟିଭିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସାହସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପ୍ ଦାଦା ଏବଂ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ପଦମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛ। ବାପ୍ ଦାଦା ବତନରେ ଦାଦିଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ମାନୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟୁ। କ'ଣ ଅଟ ତ? ତେବେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ହିସାବ ନିଆଯିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ତଳକୁ କର। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ତ ସହଜରେ ଆସିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ବାଳକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛ ନା ଏବଂ ସାରା ଦିନ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣୁଛ, ପୁଣି ଭୁଲି ବି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ବାବା ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରୁଥାନ୍ତା ତେବେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ, ଭାଷଣ କରୁଛ, କୋର୍ସ କରାଉଛ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୋର୍ସ କରାଉଛ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ। ଏମିତି ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଟେ ବା ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଲା। ତେବେ ବାଳକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା କମ୍ ବେଶୀ ହିସାବରେ ରହୁଛି। ବାଳକପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ପଣିଆର ବାସ୍ତବିକତାର ନିଶା ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଅଧିକ କେବେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଡବଲ ମାଲିକ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଯାହାକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତ ଅଟ ନା, ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଲକ୍ଷେ କାହାକୁ ହଜାରେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଅସରନ୍ତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ବେହଦ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, କମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଏକା ଭଳି ଏବଂ ଏକା ପରିମାଣରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ନିଶାର ସହିତ ବା ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ରାଜା ଅଟେ। ତେଣୁ ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପ୍ରଜା ତ ନୁହେଁ ନା। କ'ଣ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା ପ୍ରଜାଯୋଗୀ ଅଟ? ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା, ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ
ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶା ଯେତିକି ରହୁଛି ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ତାଠାରୁ କମ୍ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ସବୁବେଳେ ରହୁଥାନ୍ତା ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଲା ବିଶେଷ କରି ତୁମର ମନ ଅଟେ। ମନ ହିଁ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ତନ୍ମନା ଭବ ବା ଧନ୍ମନା ଭବ ନୁହେଁ, ମନ୍ମନା ଭବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ଅଟ ତେବେ ତୁମର ମନ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ମନ ତ ତୁମର କର୍ମଚାରୀ ଅଟେ, ରାଜା ନୁହେଁ। ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ, ଅଧୀନବାଲାକୁ ରାଜା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲିକ ଅଟେ, ମନର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ବା ଏହି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ରହୁନାହିଁ, କମ୍ ସମୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଅଟେ, ମନେ ଅଛି ତ? ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ଜାଣିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା, ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାଲିକ, ଅଧିକାରୀ ଅଟେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ଚାଲିବା, ରହିବା, ଚେହେରାରେ ଅନୁଭବ ହେବା, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା? ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ରହିବ ତେବେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ଆଗରେ ବିଘ୍ନର ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ବିଘ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କର। ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଧିକାର ସହିତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଥିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନା ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଯେପରି ବିନାଶୀ ପଦବୀବାଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆସନ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହିଭଳି ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଚେକିଂକୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବା ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଅଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛ, ମୋ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିଭଳି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି। ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋର ସଂସ୍କାର ଏହିଭଳି, ମୋର ନେଚର ଏହିଭଳି, ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ତୁମର ଅଟେ? କ'ଣ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର? ଏହା ତ ମଝି ସମୟର ରାବଣର ସଂସ୍କାର ବା ରାବଣର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୋର କହିବା ହିଁ ଭୁଲ କଥା। ତୁମର ସଂସ୍କାର ତ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ତାକୁ ମୋର ମୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର।
ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନାଧାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରଖିଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରାବଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ଆଉ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଭଲ ସଂସ୍କାର। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ରହିବା କାରଣରୁ ଖିଟଖିଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା। ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମନ ସଂକଳ୍ପ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର ରୂପରେ ରହିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶା ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ପଛରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତ? ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେବଳ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଦେଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ୟାର ନାମ, ବିଘ୍ନର ନାମ, ହଲଚଲର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧର ନାମ, ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ମୃତିର ନାମକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ କରାଅ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? କରିବ ତ? ଯଦି କରିବ ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଏହିଭଳି ହାତ ଉଠାଇବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହାତ ଉଠା କରାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଅ। ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଖୁସିରେ ଉଠିଯିବ ଏବଂ କହିବେ ଆମର ସୁଖଦାତା ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବା ଆସିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ନା? ନେଇଛ ତ? ପକ୍କା? କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ନେଇଛ ତ? ପକ୍କା? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? 1 ବର୍ଷ ଦରକାର ନା 2 ବର୍ଷ ଦରକାର? କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର? ବାପ ଦାଦା ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବା ଉଡ଼ିବାର ବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ତିଥି ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ବାପ ଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ତାରିଖ ଫିକ୍ସ କର ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣୀର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତ? କାହିଁକି ନା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପ୍ରତି ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇମେଲ୍ ବା ସନ୍ଦେଶ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତରିକ ସଂକଳ୍ପର ଇମେଲ୍ର ବେଗ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବା ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବା ସେବାର ସମାଚାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାପ ଦାଦା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସେହି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହେ ବିଦେଶର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଦେଶ ଭିତରର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସବୁ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେପରି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ଶୁଣିବାର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି, ପ୍ରଥମେ ତ ବିଶେଷ କରି
मनर मालिक हेबाकु पड़िबो। सेथिपाई गायन रहिछि मन को जीतिले जगत को जीतिब। तेणु एबे एबे शुणिल, एबे एबे देखिल एवं एबे एबे आत्मा राजा होई मन बुद्धि संस्कार को निजर अधीन करिपरिब। एबे मन बुद्धि संस्कार तीनोटी जाकर मालिक होई सेमानकु आदेश दियो। स्वीट साइलेंस अर्थात मधुर शांतिर स्थिति रे स्थित होई जाओ। तापरे अनुभव कर जे आदेश करिबा परे बा अधिकारी हेबा द्वारा एही तीनोटी जाक शक्ति मोर आदेश मुताबक चालुछंती तो। तेणु एबे एबे अधिकारी स्थिति रे स्थित होई जाओ। बाप दादा ड्रिल कराइले। अच्छा, चारिआडर सदा सोमानधारी सत्यतार शक्ति स्वरूप पवित्रतार सिद्धि स्वरूप सदा अचल अटल स्थितिर अनुभवी स्वपरिवर्तक एवं विश्व परिवर्तक सर्वदा निजर अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्मा को बाबांक ठारू अधिकार प्राप्त कराउथिबा चारिआडर बाप दादांकर भाग्यवान गेल्हा आत्मा मानंकु परमात्मा पितांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं आंतरिक आशीर्वाद स्वीकार हेउ। ता सहित मीठा मीठा पिला मानंकु बाप दादांकर नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। वरदान। निजे निजको परिवर्तन करी विश्वर आधार मूरत हेउथिबा श्रेष्ठ पदर अधिकारी भव। निजे निजको परिवर्तन करी विश्वर आधार मूरत हेउथिबा श्रेष्ठ पदर अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाइबा पाई बाप दादा एही शिक्षा देइछंती जे पिल्ला माने निजको परिवर्तन कर। निजको परिवर्तन करिबा परिवर्ते जदि अन्य आत्मा मानकु बा परिस्थिति को परिवर्तन हेबा पाई चाहुछ बा सेही भली संकल्प आसुछि जे मते जदि किछि साहाय्य सहयोग मिली जांता तेबे मु परिवर्तन होई जांती। तेबे एही भली कोनोसी आधार उपरे निर्भर करी परिवर्तन हेउथिबा आत्मा मानकर प्रारब्ध मध्य काहार आधार उपरे निर्भर करिबो। काहींकिना एबे जेते जनकर आधार नेबो सही अनुसारे भविष्यतर प्रारब्ध मध्य भाग भाग होइजिबो। सेथिपाई सर्वदा एही लक्ष्य रख जे मोते ही परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। मु निजे विश्वर आधार मूरत अटे। स्लोगान। संगठनर उमंग उत्साह एवं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सफलता सुनिश्चित होई जाए। संगठनर उमंग उत्साह एवं श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सफलता सुनिश्चित होई जाए। अव्यक्त इशारा। अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। जेपरी केही जदि दुर्बल थाए तेबे ता भितरे शक्ति भरिबा पाई ताकु ग्लूकोज पियाई थांती। सेहीपरि तुमे जेतेबेले निजको अशरीरी आत्मा मने करूछ सेतेबेले तुमर एही साक्षी पणियार स्थिति आत्मारे शक्ति भरिबार काम करि थाए एवं जेतिकी समय तुमर साक्षी स्थिति रही थाए सेतिकी समय बाबा साथी रूपरे स्मृति रे रही थांती अर्थात साथी रे रही थांती। ओम शांति।